नमस्कार बंधुगण, जय जगन्नाथ। आज हेउछि गणेशंकर प्रिय बार बुधवार। आसंतो प्रथमे श्री गणेश्वरंकर स्तुति पाठ करिबा, तापरे गणेश पुराण आरंभ करिबा। किछि समय हेउ पछे निश्चय शुणिबे। जय जय गणनाथ गौरी नंदन, जय जय लंबोदर गजेन्द्र वदन, जय जय गणपति खर्वकुंतधारी, जय जय दीर्घबाहु सुधा लडुधारी, जय जय मूषिक वाहन विद्याधर, जय जय सुंदर मूर्ति गणेश्वर, जय रत्नगिरिवासी कपिल दिदांत, जय जय चतुर्भुज सदाशिव सूत, महाकाय लक्ष्य स्वर्ण वर्ण गजकर्ण, विकट विघ्ननाशन संकट मोचन, खड्गधर धूमकेतु सोहे श्री चंदन, सकल देवतांकर अग्रेत वंदन, गौरव गंजन साधु जनप्रिय सदा, क्षणके बैरी कुल करिदे उपदा, गंडस्थलु निरंतर मकरंद बहे, सुंदर यज्ञ पयिता कंधे शोभा पाए, ज्ञान प्रदायक तुम्भे हे गणनायक, पाशांकुशे त्रिशूले विघ्न विनाशक, कंठरे मुकुताहार सदा विराजई, कपाळे चंदन बिंदु सुंदर दिशई, पितांको द्वार निरोध कल जेते बेळे, काटी पकाइले शिर शिव सेते बेळे, सूर्य कोटि प्रकाशित भीम विनायक, हृदप्रिय ब्रह्मचारी अज्ञानी अंतक, शुद्ध सुवर्णर प्राय शरीर दिशई, कर्ण जुगले कुंडल तेजे विराजई, अजित जय वर्धन कारिदेव रूपी, यज्ञ रूपी विष्णु रूपी कंदर्प स्वरूपी, आदिदेव आदि कर्ण माया विवर्जित, नमो नमो गणपति त्रैलोक्य पूजित, सेनाध्यक्ष जाड्य हर कल्याणदायक, अंबिके अरविंद हे चंडी नायक, ब्राह्मण प्रिय भक्त बंधु दयामय, ज्ञानर गरिष्ठ देव त्रिलोक वंदनीय, रक्त मंदार माଳରେ तनु विभूषित, निश्चल अग्निवदन निर्गण आरक्त, मेरु मंदर
स्वरूप जार विश्वरूप भिन्नांजन सम प्रभु दंडी गजरूप दया कर आहे प्रभु गिरिजानंदन तोहर चरण तले गली मु शरण। तेरे आसंतु आरंभ करिबा गणेश पुराण। आजर विषय रही मांधाता चरित वर्णन ओ गणेश महात्म्य कीर्तन। श्रीकृष्ण उवाच शुण युधिष्ठिर राय होई सावधान नलंक चरित पूर्वे करिछ श्रवण गणेश महात्म्य पुणी मांधाता चरित श्रवण करिण हृदय देव विमोहित पवित्र चरित से मांधाता नृपति सत्य जुगे सुविख्यात थिले महामती कौशल अयोध्या देश बोलिए भारते सूर्यवंश राजा तहि थिले जगते धर्मनीति राजनीति प्रजा रक्षा रीति सुनियमे तो सुशासने पाळुथिले पृथ्वी सुकीर्ति अर्जन करी जाग अनुष्ठान स्वर्ग मर्त्य लोके थिले महियान सेहि सूर्यवंशे जात मानधाता राजा धर्मनीति धरी सुखे पाळे जन प्रजा तांक राजतीरे एक दुष्ट निशाचर धुंदसुत नामे से हेला अवतार सकल प्राणी को कला बहु हरबर सर्वजन पद माड़ी बसिला सतर जेणिला पृथ्वी पुणे स्वर्गर पाताल त्रिभुवन एक छत्री हेला से भूपाल सुर नर नाग लोके देला बहु दुख पृथ्वी असह्य भार पाइण विमुख देखिए सर्वदेवे करंती विचार कि उपाय असुर होइब संहार ए समय सुर गुरु देव बृहस्पति सकल देवं को तहु शुणाए भारती शुण हे देव गण आंभर विचारे मानधाता महाराज अछि पृथ्वी रे तांक सम महायोद्धा नाही त्रिभुवने धर्मनीति अनुसरी पाळे प्रजा गणे धुंदसुत निशाचर सहित जेबे की विवादी हुअन्ते तेबे मारन्ते पापी की जेउ परि से राक्षस मरिब निश्चय आंभ सुविचारे अटे उपाय मांधातांक पासे चलो आंभे जीवा राक्षस मरण नीति तांको बुझाइबा धुंदसुत संगे राजा कले महारण मरिब दहित या विधिर विधान एसन विचार शुणी सर्वसुर गण गुरुंको सहिते गले अयोध्या भुवन मांधाता सन्निधे सर्व वृत्तांत कहिले शुणी से नृपति बड़ विस्मित होइले बोइले हे देव गुरु की उपाय मोहि से सुरद्रोही को बळे जाई मारिबई से उपाय मोते दान कर देव गुरु
ମାରିବି ଦଇତ ନିଶ୍ଚୟ କେହୁ ରକ୍ଷା କରୁ। ତହୁଁ ଦେବ ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସଧୀରେ, ଶୁଣ ମହାରାଜ ପୂଜା ଗଣେଶ ବିଧିରେ। ଗଣନାଥ ବ୍ରତ ଏବେ ଆବର ନୃପତି, ଯେ ବିଧି ଶୁଣାଇ ଦେଲେ ତହୁଁ ବୃହସ୍ପତି। ସେ ବିଧି କି ଅନୁସରି ରାଜା ବ୍ରତ ପାଳି, ଗଣନାଥ ଉପାସନା କଲେ ତାଙ୍କୁ ଭାଳି। ଭକ୍ତି ଭରେ କେତେ କାଳ ପୂଜି ଗଣପତି, ପାଇଲେ ବଳ ବିଭୂତି ସେହି ନରପତି। ମହାବଳେ ବଳିଆନ ମାନଧାତା ହୋଇ, ଧୁନ୍ଦାସୁତ ସଙ୍ଗେ ତହୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କଲେ ଯାଇ। ଘୋର ଯୁଦ୍ଧେ ଦଇତକୁ କରିଲେ ନିହତ, ଗଣନାଥଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ ହେଲେ ସେ ବିଖ୍ୟାତ। ଏ ବିଷୟ ଇତିହାସେ ଅଛି ବିସ୍ତାରିତ, କହିଲୁ ସଂକ୍ଷେପେ ଫେଡ଼ି ଜାଣ କୁନ୍ତି ସୁତ। ଜାଣନ୍ତି ସକଳେ ଧନ୍ଦ ସୁତ ସମାଚାର, ଧୁନ୍ଦ ମାରି ମାନ ଧାତା ହେଲେ ଧୁନ୍ଦ ମାର। କାନ୍ତାପତି ଚରିତ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ଶୁଣ ଆହେ ଧର୍ମଙ୍କ ନନ୍ଦନ। କାନ୍ତାପତି ବୋଲି ଏକ ଥିଲା ଦୈତ୍ୟ ପୁଣ, ସେ ପୁଣ ଦୁର୍ଦ୍ଧର୍ଷ ଅତି ପ୍ରତାପୀ ହୋଇଲା। ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ସହ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭିଲା, ସେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସଚିପତି ବଳେ ଯାଇ ହାରି। ଅପମାନେ ଗୁରୁ ପାଶେ କରନ୍ତେ ଗୁହାରି, ସୁରଗୁରୁ ତହୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ଉପଦେଶ। କର ଆହେ ଗଣପତି ପୂଜା ହେ ସୁରେଶ। ଗୁରୁ ଉପଦେଶ ମାତି ଦେବତାଙ୍କ ପତି, ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ରତେ ବଳାଇଲେ ମତି। ସେ ବ୍ରତର ଫଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ପରାକ୍ରମୀ, ମାଇଲେ କାନ୍ତ୍ରାସୁରକୁ ବଜ୍ରାଙ୍କୁଶ ଘେନି। ତ୍ରିପୁରାସୁର ବଦ୍ଧ ଚରିତ ଆଉ ଏକ କଥା ଏବେ ଶୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର। ଯାହା ଶୁଣିଲେ ତୁମ୍ଭର ଦୁଃଖ ହେବ ଦୂର। ଦିନେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଯେ ପଡ଼ିଲା ସଙ୍କଟ, ତ୍ରିପୁର ଅସୁର ତାଙ୍କୁ କଲା ଛଟପଟ। ବିଷ୍ଣୁ ଆଦି ତ୍ରୟବିଂଶ କୋଟି ଦେବେ ମିଳି, ମହାଦେବଙ୍କ ସନ୍ନିଧେ କଲେ ଯାଇ ଅଳି। ତ୍ରିପୁର ନାମକ ଏକ ଅସୁର ଜନମୀ, ତ୍ରିପୁର ଧ୍ୱଂସିଲା ରକ୍ଷା କର ଆହେ ସ୍ୱାମୀ। ବ୍ୟାପିଛି ଶରୀର ତାର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ, ତ୍ରିପୁର ଯାକ ଗିଳିଛି ଆମ୍ଭ ସହିତରେ। ତା ଉଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ପାତାଳ ସମସ୍ତ, ଯେନ କୂପେ ପଡ଼ି ଯଥା ହେଉ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ରକ୍ଷା କର ତୁମ୍ଭେ ପ୍ରଭୁ ବ୍ରହ୍ମ ସନାତନ, ଦେବ ଦେବ ମହାଦେବ କରୁଣା ନିଧାନ। ତୁମ୍ଭ ବିନା ଏ ସଙ୍କଟ କରିବ କେ ରକ୍ଷା, ଜଗତର ପିତା ମାତା ଦିଅ ପ୍ରାଣ ଭିକ୍ଷା। ଏ ସନ ଦେବଙ୍କ ସ୍ତୁତି ଶୁଣି ମହେଶ୍ୱର, ତ୍ରିଶୂଳ ଶ୍ରୀକରେ ଧରି ହୁଅନ୍ତେ ବାହାର। ପଳାଇଲା ସେ ଅସୁର ମୃଗ ରୂପ ଧରି, ଗୋଡ଼ାଇ ଅଛନ୍ତି ପଛେ ଦେବ ଶୂଳଧାରୀ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ବାୟୁ ପରକାରେ, ଘୋରଇ ଅସୁର ତାକୁ କେହୁ ଧରି ପାରେ। ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଶିବ ହୋଇ ଅଶକତ, ଶେଷ ଧନୁଶୂଳ ଛାଡ଼ି ହେଲେ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ।
ଏସନ ଦେଖି ଭବାନୀ ମୃଦ ହାସ କରି ପରସିଲେ ପତି ଅଙ୍ଗେ ସିଞ୍ଚି ସ୍ନେହ ବାରି। ଗିରିଜା କମଳ କର ସଞ୍ଚାଳନ ପରେ ଚେତି ଉଠ ମହାଦେବ ଜାଣିଲେ ସତରେ। ଏ ଭବାନୀ ଚିତ୍ତ କ୍ଷିପ୍ତ ଅଟେ ସେ ତ୍ରିପୁର ତେଣୁ ମୋର କରେ ଧରା ନଦିଏ ଅସୁର। ଅସାଧ୍ୟ ଜାଣିଣ ଶିବ କହିଲେ ଗୋ ସତୀ ତ୍ରିପୁର ସୁନ୍ଦରୀ ତୁହି ହରୁ ସର୍ବଶକ୍ତି। କି ଉପାୟ ମୃଗ ରୂପୀ ଅସୁର ମରିବ ତିନି ପୁର କେଉଁ ରୂପେ ରକ୍ଷା ଗୋ ପାଇବ। ଏହା ଶୁଣି ଭଗବତୀ କହିଲେ ସସ୍ମିତେ ଆହେ ନାଥ ଗଣପତି ପୂଜ ଏକ ଚିତେ। ଗଣନାଥ ପୂଜା କରିଲେ ଶଙ୍କର ମହାଶକ୍ତି ଧର ହୋଇ ମାରିଲେ ଅସୁର। ସେଦିନୁ ସେ ତ୍ରିପୁରାରୀ ନାମ ବୋଲାଇଲେ ଅଭୟବର ପରଶୁ ମୃଗହସ୍ତ ହେଲେ। ତାରକାସୁର ବଦ୍ଧ ଚରିତ। ପୁନରପି କଥା ଶୁଣ ହେ ଧର୍ମ କୁମାର ତାରକା ନାମକ ଥିଲା ପ୍ରତାପୀ ଅସୁର। ତା ପ୍ରତାପେ ତ୍ରିଜଗତ ହେଲା ଥରହର। ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ସକଳ ଦେବେ ହେଲେ ତା କିଙ୍କର। ସେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାପପୀ ଜିଣିଲା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ। ଭୟ ସର୍ବ ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ନ ଫିଟିଲା ତୁଣ୍ଡ। ଦେବତା ମନୁଷ୍ୟ ନାଗ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଜୀବ ପ୍ରତାପୀ ଅସୁର ତେଜେ ଯେହ୍ନେ ଗତ ଜୀବ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ରୁଦ୍ର ଇନ୍ଦ୍ର କାହାରି ହସ୍ତରେ ନ ମରିବ ସେ ଅସୁର ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ବରରେ। ଏପରି ତପସ୍ୟା କଲି ଲଭିଛି ସେ ବର ତେଣୁ ଏ ଜଗତେ ନାହିଁ ତାର କାର ଡର। ତାର ଉପଦ୍ରବେ ସର୍ବ ଜଗତ ସଂହାର। ହେଲା ପରି ଶଙ୍କା କଲେ ଦେବାଦିନି କର। ପୃଥ୍ୱୀ ଦେବୀ ଟଳ ଟଳ ତା ପାଦ ସଂସାରେ। ମରୁ ଶିଖର କି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବ ହୁଙ୍କାରେ। ପାତାଳରେ ବାସୁକୀର ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା କଲା। ତ୍ରାହି ଭାବେ ଭୂମିକମ୍ପ ଗର୍ଜନ ଛାଡ଼ିଲା। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ସର୍ବଜୀବମୟ ଆର୍ତ ସ୍ୱରେ ଡାକ ଦେଲେ କରି ମହାଭୟ। ଆହେ ଆର୍ତ ତ୍ରାଣ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ରକ୍ଷା କର ଏ ସଙ୍କଟୁ ହୋଇଲୁ ଅନାଥ। ଅତି ଭାରଣ ସହିଣ ପୃଥ୍ୱୀ ଦେବୀ ଗଲା। ଦେବଗଣ ସହ ବ୍ରହ୍ମା ସଦନେ ମିଳିଲା। ଜଣାଇଲେ ସର୍ବେ ଏକ ମୁଖେ କରି ସ୍ତୁତି। ହେ ପରମ ଜ୍ୟୋତି ବହୁ ନିର୍ଗୁଣ ମୂରତି। ଗୁଣାତୀତ ହୋଇ ନିଜେ ସ୍ୱରୂପେ ଅନନ୍ତ। ଅବ୍ୟକତ ବ୍ରହ୍ମ ରୂପେ ନିତ୍ୟ ଅବସ୍ଥିତ। ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଲୟ ଆଦି ଏ ଜଗତେ କ୍ରିୟା। ପ୍ରକୃତି ପରମ ଯାର ନାମ ଅଟେ ମାୟା। ସେ ମାୟାରେ ଆଦି ଅନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଅବସାନ। ତୁ ବିନା ନ ଜାଣେ କେହି ସକଳ ଜ୍ଞାନ। ପିତା ମାତା ଦାତା ଭୁକ୍ତ ମୁକ୍ତିର ବାରତା। ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟତ ବର୍ତ୍ତମାନର ବିହନ୍ତା। ଆମ୍ଭେ ସର୍ବଭୂତ ଗଣ ତୋ କାଳ ସମ୍ଭୂତ। ତବ ଇଚ୍ଛା ବଳେ ପୁଣି ଲଭିବୁ ପଞ୍ଚତ। ମାତ୍ର ଏକ କାଳ ସର୍ବ ପରାଣ ଉପରେ
ଭୟଙ୍କର ରୂପ ଏକ ଧିକାର କରେ। ସେ କାରଣୁ ଆଜି ତୁମ୍ଭ ସକଳ ସନ୍ତତି ଜଣାବନ୍ତି ଆସି ପାଶେ ଏସନ ଦୁର୍ଗତି। ତାରକା ନାମ ସୁର ଦେଲା ବହୁ ଦୁଃଖ, ରକ୍ଷା କର ପିତାମହ ନାହିଁ ଆମ୍ଭ ସୁଖ। ଏହା ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ସଧୀରେ, ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହୁଅରେ ବତ୍ସ ଘେନ ଏ ବିଧିରେ। ଗଣନାଥ ଆଦି ଦେବ ତାଙ୍କୁ ଷଡ଼ାନନ, ପୂଜିଲେ ଅସୁର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇବ ନିଧନ। ବ୍ରହ୍ମବାଣୀ ଶୁଣି ଦେବ ହୋଇଲେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ, ଷଡ଼ାନନ କାଳେ ପୂଜା କରି ଗଣନାଥ। ମାରି ସେ ତାରକାସୁରେ ହେଲେ ତାରକାରୀ, କାର୍ତ୍ତିକେୟ ମହାସେନା ନାମ ଯାହାଙ୍କରି। ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଆଦି ପୂଜ୍ୟ ଦେବ ସନାତନ, ଲେଖେ ବାସୁଦେବ ଦାସ ଚିନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣ। ସମ୍ବରାସୁର ବଧ ଚରିତ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଶୁଣ ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଆବର କଥାଏ କହେ ମନ କରି ସ୍ଥିର। ରୁକ୍ମିଣୀ ଆମ୍ଭର ପତ୍ନୀ ତନୟ ନିମନ୍ତେ, ପୂଜେ ଦେବ ଗଣପତି ସମାହିତ ଚିତ୍ତେ। ଗଣପତିଙ୍କ ପ୍ରସାଦେ ଲଭିଲେ ତନୟ, ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯାହାର ନାମ ଜଗତେ ଅଜେୟ। ସେ ତନୟ ଲଭି ଅତି ଦୁଷ୍ଟ ଚିତ୍ତ ହୋଇ, ପୁତ୍ରର ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାଗି ପୁଣି ଆରାଧଇ। ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ଆରତି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସଜାଡ଼ିଣ, ବନ୍ଦଇ ସେ ମହାନନ୍ଦେ ଗଣେଶ ଚରଣ। ନାନା ଦ୍ରବ୍ୟ ଉପହାରେ ସୁରଙ୍ଗ ପାଟରେ, ପୂଜଇ ସେ ଗଣପତି ପଦ ସରୋଜରେ। ବନ୍ଦୀ ଗୃହେ ଗଲା ତାର ତନୟ ସୁନ୍ଦର, ସମ୍ବର ଅସୁର ଘରେ ପ୍ରିୟା ସହିତର। ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେ କାମ ଦେବ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମେ ଥିଲା, ହର କୋପାନଳେ ସେହୁ ଭସ୍ମୀଭୂତ ହେଲା। ତାର ପତ୍ନୀ ରତି ଦେବୀ ପତି ଦଗ୍ଧ କାଳେ, ଅସହ୍ୟ ବୈଧବ୍ୟ ଦୁଃଖ କାନ୍ଦିଲା ବିକଳେ। ପତି ଭସ୍ମ ଚିତାନଳେ ନିଜ ଦେହ ପାତ, ଇଚ୍ଛିଲା ଯେ କାଳେ ଶୂନ୍ୟ ସଦ ହେଲା ଜାତ। ନତେ ଜଗରତି ଦେବୀ ତୁମ୍ଭରି ଶରୀର, ଲଭିବଟି ତୁମ୍ଭେ ଅଳ୍ପ କାଳେ ତୁମ୍ଭବର। ଦେବହିତେ ତୁମ୍ଭ ପତି ହର କୋପାନଳେ, ଭସ୍ମୀଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜନ୍ମିବେ ସଂସାରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ୍ଭେ ଦେହ ଧରି ରଖ ସତୀ, ଆମ୍ଭ ସର୍ବଦେବଙ୍କର ଘେନ ଏ ବିନତି। ଦେବ ବାକ୍ୟେ ରତି ଦେବୀ ଶୋକ ପରିହରି, ନିବର୍ତ୍ତିଲେ ଚିତାନକୁ ଦେହ ରକ୍ଷା କରି। କାଳେ ପୁଣି ରତି ଦେବୀ ହେଲେ ଅପହୃତା, ସମ୍ବରାସୁର ଗୃହରେ ବନ୍ଧନ ପୀଡ଼ିତା। କେତେ ସେ ଅସୁର ତାଙ୍କୁ କରିଲା ବିନତି, ପତ୍ନୀ କରି ବିହରିବ ଭିଳାସତି। କିନ୍ତୁ ରତି ଦେବୀ ଦୈତ୍ୟ ଠାରେ କଲେ ପଣ, ରୁକ୍ମିଣୀ ତନୟ ଯେବେ କରିବ ହରଣ। ଏନ୍ତୁଡ଼ି ଶାଳରୁ ଆଣି ମୋ ପାଶରେ ଦେବ, ତେବେ ଯାଇ ତୋ ସଙ୍ଗରେ ବିହାର ହୋଇବ। ଏ ସମୟ କାମ ଦେବ ରୁକ୍ମିଣୀ ଗର୍ଭରୁ,
ଜନ୍ମିଣ ଭୂତଳେ ପଡ଼ି କୁଆଁ କୁଆଁ କରୁ, ଚୋରାଇ ସମ୍ବରାସୁର ଶୂନ୍ୟ ଘେନି ଗଲା, ରତି ପାଶେ ନେଇ ତାକୁ ସମର୍ପଣ ଦେଲା। ସଯତନେ ରତି ଦେବୀ ପାଳେ ନିଜ ପତି, ଏଣେ ଯେ ରୁକ୍ମିଣୀ ପୁତ୍ର ନ ଦେଖି କାନ୍ଦନ୍ତି। ନାରଦ ମହର୍ଷି ବାକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହେ, କାଳାନ୍ତରେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ଆଶା କରିଥାଏ। ଗଣେଶ ଅର୍ଚ୍ଚନେ ପୁତ୍ର ମୁଖ ମାତ୍ର ଦେଖି, ଶୋକେ ପୁଣି ବହୁଦିନ ହୋଇଲା ନିର୍ମାଖି। ପୁନଶ୍ଚ ଗଣେଶ ପୂଜା କରି ମନାସନ୍ତି, ପୁତ୍ର ସହ ପୁତ୍ର ବଧୂ ପାଇବି ଝଟତି। ଏବର ତାହାକୁ ଯହୁଁ ଦେଲେ ଗଣପତି, ଆନନ୍ଦେ ଅପେକ୍ଷା କରେ ସେ ବର ଯୁବତୀ। ଆସିଲା ସମୟେ ପୁଣି ରତିପତି କୋଳେ, କହିଲା ହେ ନାଥ ଏବେ ଚାଲ ପିତା କୂଳେ। ତୁମ୍ଭ ମାତା ପିତା ଏବେ ଝୁରନ୍ତି ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ, ମାରିଏ ସମ୍ବରାସୁର ଯିବା ଦ୍ୱାରକାକୁ। ଗଣନାଥ ପ୍ରସାଦରୁ ମାରି ସେ ଅସୁର, ଅମ୍ବରାସୁର ନାମ ବହି ଗଲେ ଯଦୁପୁର। ରୁକ୍ମିଣୀ ତନୟ ମୁଖ ଦେଖି ସୁଖୀ ହେଲେ, ପୁତ୍ରବଧୂ ଦ୍ୱାରକାରେ ଘେନେଣ ରହିଲେ। ଏତେ କଷ୍ଟ ଉଦ୍ଧାରନ୍ତା ଯେଉଁ ଗଣପତି, ତାଙ୍କ ପାଦେ ଭକ୍ତି ରଖ ନଥିବ ସୁଦୁର୍ଗତି। ନୀଳଧ୍ୱଜ ରାଜା ଚରିତ। ଶ୍ରୀହରି ଏସନ ବାଣୀ କହି ଯୁଧିଷ୍ଠିରେ, ଗଣେଶ ବିଭୂତି ପୁଣି ବଖାଣିଲେ ଧୀରେ। ଶୁଣ ଆହେ ଧର୍ମପତି ଅପର କାହାଣୀ, ଶୁଣନ୍ତେ ତୁମ୍ଭର ପାପ ଯିବ ଦୈତରଣୀ। ମହିଷାବେଦୀ ନଗରୀ ଅଟେ ସୁଖ ଧାମ, ତହିଁ ରାଜପଣ କଲେ ନୀଳଧ୍ୱଜ ନାମ। ସେନଗ୍ରେ କରଇବାସ ଏକ ଦୁର୍ଯୁଜବର, ତାର ଏକ ପୁତ୍ର ମାତ୍ର ସେ ମୂଢ଼ ପାମର। ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ବୁଲଇ ସେ ନୀତି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ବିଚରା ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଆସେ ରାତି। ଏହିପରି କେତେ କାଳ ଯହୁଁ ଗତ ହେଲା, ଦିନେ ତା ଜନନୀ ଗଣପତି ସେବା କଲା। ଉପବାସେ ରହି ଗଣ ଦେବଙ୍କୁ ଭଜଇ, ଆହେ ଗଣନାଥ ମୋତେ ଦୁଃଖ ଦିଅ ନାହିଁ। ମୋତେ ପୁତ୍ର ଦେଇଅଛ ଦିଅ ଜ୍ଞାନ ଭାବ, ସ୍ୱାମୀ ମୋର ଭିକ୍ଷା କରି ଯେବେ କି ଆଣିବ, ତେବେ ଆମ୍ଭେ ତିନି ପ୍ରାଣୀ ବଞ୍ଚିବୁ ନିୟତ। ନହିଲେ କଷ୍ଟରେ ଦିନ ଜୀବଟି ଆମ୍ଭତ। ତୁମ୍ଭେ ଆଦିନାଥ ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ, ଆମ୍ଭ କଷ୍ଟ ଫେଡ଼ ଏବେ ଦେଇ ଜ୍ଞାନ ଧନ। ଏସନକୁ ଜିଣ ଦ୍ୱିଜର ମଣି ନମଇ, କିଛି ଦିନ ପରେ ଦ୍ୱିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ଲଭଇ। କିଛି କିଛି ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲା ତା ନନ୍ଦନ, ରାଜ ଦରବାରେ ଯାଏ ଛାଡ଼ି ଗୋଚାରଣ। ନୀଳଧ୍ୱଜ ସଭାକୁ ସେ କରେ ଗତାୟନ, ତାଠାରେ ରାଜାଙ୍କ ପ୍ରୀତି ହୋଇଲା ବହୁତ। ଦିନୁ ଦିନ ରାଜ ଅନୁଗ୍ରହ ପାଇଅତି, ସେ ଦ୍ୱିଜ ବାଳକ ମନୁ ଛାଡ଼ିଲା ଯେ ଭୀତି। ଗର୍ଭଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ବଢ଼ିଲା ତାହାର, ରାଜାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷେ ଯହୁଁ ପାଏ ଅଧିକାର।
राजा पुणी न देखती ताकू जेउ दिन से दिन नृपतिंकर न रुचई अन्न जेदिन से द्विज स्थूल न जाए सभाकू निधन माड़े न रुचे भोजन राज्यकू बहु अधिकारी बोली विप्रसूत जाने अतिशय मन हृदय हेला अभिमानी दिने ता जननी गणनाथ व्रत सारी पूजा उपसार गिरी हस्ते घेनी करी गणेश पूजने भक्ति भरे दिए मन ए समय से ही पुत्र कला गमन कहिला मालो मते लागे बड़ क्षुधा दियो खाइबाकू बेगे जानी तोर श्रद्धा जननी कहि पुत्र शुण मो वचन पूजा सारी देवी तोते उत्तम भोजन किछि क्षण धैर्य धर न हुओ व्याकुल माता बाणी न शुणी से करिला क्रंदन रस भरे माता आगे होई उपस्थित गणेश प्रतिमा गोटी जे हुए पूजित पदाघात करी ताकू देलाक गड़ाई पट्टमूर्ति माता करू नेलाक छड़ाई क्रोधे माता को से बहु झिंगा शुणी कही पूजा छाड़ी माता बसी रसे मुख नाई से दुष्ट बालक पूजा द्रव्य मान नहीं घर कोणे रखी देला माता तोहू कही आरे दुर्दंड तु ही किछि न जानिलु तो पाई जाहाकू पूजे ताहा नष्ट कलु एथिरे तोहर बा केउ भल हेबो मो कपाळे से विधाता जाहा लेखिथिबो मातार वचन शुणी कहे से बालक भल नहेले ओइल जाहा थिबो एक एहा कही गला तहु नृपति सभाकू मनरे दुश्चिंता करी जाए अमार्गकू पुत्र जीवा देखी माता होई सुदुखिता पूजा सजाड़िला पुणी करिष्ट चिंता कर जोड़ी गणपति पदे दे मन पुत्रर मंगल पाई करिला स्तवन आहे देव गणनाथ विघ्न विनाशन अज्ञान बालक दोष करन्तु खंडन सर्व अपराध जेबे पुत्र करि थाई स्नेह आशीर्वाद ताहा क्षम हे गोसाई तापरता माता पूजा सारी दुखे कहे तेणे पुत्र उपवासे राजद्वारे जाए राजसभा मार्ग हुड़ी जाए उवासकू प्रवेश देखोई राजा राणी पहुड़कू एहा देखी महाभय करे से बालक फेरिला दैतर रे मने अछि दक सेद करु मने भ्रांति जहू पूजिला आपना पादुका तही चिन्हि न पारिला राजा पादुका को घेनी ओइला पड़ाई पिता पासे उपस्थित हेला बेग जाई उषा काले राजा राणी पहड़रू उठी पादुका लगी हेबाकू देले जहू दृष्टि नृपति कहिले मनुहे परित्राण काहार पादुका एठी
ओइला केसन। राणी तहु कहे प्रभु मोते जଣା नहीं। शुणिथिली द्विज सुत आसे काहि पाई। नीलध्वज राजा ଏହା ଶୁଣି ମନ ମାରି। ହକାରିଲେ କଟୁଆଳେ ଯାଅ ବେଗ କରି। ଘେନି ଆସ ସେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକାକୁ। ଚଣ୍ଡାଳ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ବୁଲାଅ ତାହାକୁ। କହୁଁ କହୁଁ ଗଲେ ଧାଇଁ ତହୁଁ କଟୁଆଳେ। ଧରି ଆଣି ସମର୍ପିଲେ ରାଜାଙ୍କ ଛାମୁରେ। ଚଣ୍ଡାଳ ହସ୍ତରେ ଦେଇ କହିଲେ ନୃପତି। ନେଇ ଅରଣ୍ୟରେ ମାର ଏ ଦ୍ୱିଜ ସନ୍ତତି। ଚଣ୍ଡାଳେ ସେ ବାଳକକୁ ଯହୁଁ ଘେନି ଗଲେ। ଏ ସମ୍ବାଦ ତା ଜନନୀ ତକ୍ଷଣ ଶୁଣିଲେ। ଆତୁରେ ସେ ଗଣପତି ଠାରେ କଲେ ଧ୍ୟାନ। କର ଯୋଡ଼ି ବୋଲେ ରକ୍ଷା କର ପୁତ୍ର ପ୍ରାଣ। आहे गणनाथ प्रभु सेवा करी मोहि। पाइअछि तुम्भ कृपा बळे हे गोसाई। रक्षा कर पुत्र प्राण राजा देशरु। तुम्भ बिना नाही केही रखे संकटरु। मातार विनती स्तुति शुणी गणपति। विप्र रूप धरी गले नृपतिर कति। नीलध्वज राजा तांको देखि दिव्य रूप। विनय रे भक्ति भरे प्रणमी स्वरूप। आशीर्वाद करी विप्र शुणाए नृपंकु। काहि पाई द्वेष कर से द्विज सुतकु। किछि दोष नाही तार शुण नृपराण। निरपराध बालक न शोभे कृपण। न मार आहे दयाळु नृपति। अविचार न करन्तु न घटु विपत्ति। एक विप्रसूत पुणी बालक निर्दोषी। ब्रह्म हत्या बाल हत्या पापे नुह दोषी। गणरूपी आगन्तुक द्विज बाणी शुणी। मनरे नृपति भय करी चिन्ते पुणी। कि कली मु विप्रसूत अदोषे दण्डिली। कुआळे काहि नेले जे खोज एबे बोली। सही क्षणी चार गणे आदेशरे नृप। वायु बेगे गले खोजी जही बध स्तूप। देखिले सेठारे विप्रसूत चिन्ह नाही। कटुआळे कहिले से विप्रसूत काहि। बधकारी बोले आहे थिला सेठारे। एक्षणी काहि उभार गला सम्मुखरे। खोजी पुणी गले विप्र आलय तुरंत। देखिले से विप्रसूते गृहे उपगत। माता पासे बसी अछि आनंद मनरे। फेरी आसी जणाइले नृपति छामुरे। राजा शुणी विस्मित जे होइले सतोर। आगंतुक पुणी काहि होइछि अंतर। जानी पारी राजा देव कोटको भाविले। भाग्य मोर महापापु द्विज उद्धारिले। धन्य धन्य मोर इष्ट देव भगवती। रक्षा करु ब्रह्म बाल हत्यारु झटती। तेणे विप्रसूत माता पासे उपस्थित। देखी माता कृत्य कृत्य हेला आनंदित। गणनाथे बसु स्तुति करिता जननी।
ଧନ୍ୟ ଗଣପତି ମୋତେ ଦେଲ ପୁତ୍ରମଣି, ବଧଭୂମି ଠାରୁ ମୋର ପୁତ୍ର ଉଦ୍ଧାରିଣ। ଦେଲ କୃପା ବହି ଏବେ କଲି ମୁଁ ଦର୍ଶନ, ତୁମର ଅସୀମ ଦୟା କି ବର୍ଣ୍ଣିବି ଦେବ। ମୁହିଁ ତ ବଳା ମୋରେ କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ଥିବ, ପୁଣି ସେ ବାଳକ ନୃପ ଘରେ ଆସେ ଯାଏ। ନୃପତି ତାଠାରେ ବହୁ ପ୍ରୀତି କରିଥାଏ, ମାତ୍ର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟୋକା ଅତି ମନ୍ଦମତି। ନ ବୁଝଇ ଗଣପତି ମହିମା କିମିତି, ଶୁଣ ଆହେ ଧର୍ମ ସୁତ କାରଣ ତାହାର। ସେ ବାଳକ ବ୍ୟବହାର ନୁହଁ ମଧୁର, ଦିନେ ରାଜପୁତ୍ର ଆସେ ଦ୍ୱିଜ ସୁତ ଘର। ଏ ସମୟ ଆସି ମିଳେ ସେ ଦ୍ୱିଜ କୁମାର, ମୁଖ ଧୌତ କାରଣେ ନୃପତି କୁମରେ। ଜଳପାତ୍ର ନେଇ ଦେଲା ଆନନ୍ଦ ମନରେ, ହେଲା ତହିଁ ଅକରୁଣା ଗଣନାଥଙ୍କର। ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା ଶୁଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ମୁଖ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ପାତ୍ର ଛୁରୀ ହୋଇ ଖରେ। ରାଜପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟି ଲାଗେ ଢାଳ ପରେ, ତହୁଁ ରାଜପୁତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ହେଲା ଜଳ ପାତ୍ର। ଅଚିହ୍ନା ହୋଇଲା ରାଜସୁତ ଏ ବିଚିତ୍ର, ଏ କୌତୁକପୁରବାସୀ ଦେଖନ୍ତି ସେଠାରେ। ଦ୍ୱିଜସୁତ ଏ ଚରିତ୍ର ଦେଖି ଭୟ କରେ, ମନେ ମନେ ଭଗବାନ ଧ୍ୟାଏ ଦ୍ୱିଜସୁତ। କି କରିବି ଏ ବିପଦ ରଖ ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ସେହି କାଳେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଦେଖି କରି। ସକଳେ କହିଲେ ଏହା ହେଲା ଯାଦୁଗିରି, ଚାଲ ଯିବା ରାଜା ଆଗେ କହିବା ସକଳ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସୁତ ମାରିଛି ରାଜାର ଦୁଲାଳ, ଏହି କଥା ଜଣାଇଲେ ରାଜାର ଛାମୁରେ। ଶୁଣି ନୃପ ଘୋର ଦୁଃଖେ ବୋଲେ କ୍ରୋଧ ଭରେ, ମାର ମାର ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ସୁତକୁ ସତର। ସେ ଶଠ ନିର୍ଲଜ ଦୁଷ୍ଟ କାହିଁ ଅଛି ଧର, ତା ମୁଖ ଯେପରି ମୁହିଁ ନ ଦେଖଇ ଆଉ। ମାର ତାକୁ ସେ ଦୁର୍ଦାନ୍ତ ପ୍ରାଣରେ ନଥାଉ, ଏପରି ରାଜ ହୁକୁମ ଶୁଣିଲେ ଯେ କ୍ଷଣି। ଚିତ୍କାର କରି ଧାଇଁଲେ ଲୋକ ସେହି କ୍ଷଣି, ଏ ସମ୍ବାଦ ଯହୁଁ ତାର ପାଇଲା ଜନନୀ। ବ୍ୟାକୁଳ ହୋଇ ଚିନ୍ତିଲା ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୁଣି, ଗଣପତି ପାଦ ପଦ୍ମେ ଯୋଡ଼ିବେନି କର। ପ୍ରଣମୀ ସେବାରେ ଲାଗି କହେ ଶୋକେ ଗିର, ଆହେ ଦେବ ଗଣନାଥ ଠାକୁର ମୋହର। ପୁତ୍ରକୁ କରନ୍ତୁ ରକ୍ଷା ସରୁଛି ପୟର, ବାରମ୍ବାର ଦୋଷ ତାକୁ କରିଛ ଉଦ୍ଧାର। ଏବେଳେ କରିଲେ ରକ୍ଷା ଦିଶିବ ସୁନ୍ଦର, ମୋ ବାଳକ ଦେଇ ମୋତେ କର ପରିତ୍ରାଣ। ମୋହର ସକଳ ଦୋଷ କ୍ଷମ ଗଜାନନ, ଧାଇଁଛନ୍ତି ମାରିବାକୁ ଲୋକେ ମତ ନୟ। ହେ ଆର୍ତ୍ତତ୍ରାଣନାଥ ହୁଅନ୍ତୁ ସଦୟ, ଏ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା କରି ମୋତେ ଦିଅ ସୁତ। ଅକାଳ କର୍ମଦାୟକ ଦୟା ନିଧି ତୁତ, ଏ ଆରତ ବାଣୀ ଶୁଣି ଦେବ ଗଣପତି। ଦ୍ୱିଜ ରୂପ ଧରି ତହିଁ ପ୍ରବେଶ ଝଟତି, ବ୍ରାହ୍ମଣୀକୁ ବୋଇଲେ ସେ କିମ୍ପାଇଁ ତୁ ଲୋଡ଼।
ଜାଣୁ ନାହିଁ ତୋ ପୁତ୍ର କର୍ମ ଏବେ ପୋଡ଼। ଯେ ଯେଉଁ କର୍ମ କରଇ ତା ଫଳ ସେ ପାଏ। ତାର ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି ପାଇବ ଗୋମାଏ। ତୋର ପୁତ୍ର କରିଅଛି ଯେପରି କରମ, ତାର ପ୍ରତିଫଳ ସେହି ପାଇବ ଏ ଧର୍ମ। ମୋତେ ତୁ ହିଁ ପୂଜା କରୁ ତାହାର ନିମିତ୍ତେ, ସେ ତ ମୋତେ ନ ଚିହ୍ନିଲା ନାହିଁ କଦାଚିତେ। ସେଦିନ ସେ ମୋହ ପ୍ରତି ଚରଣ ପ୍ରହାର, କରିଗଲା ସେ ଫଳ ସେ ପାଏ ବହୁବାର। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ବାଳକ ତୋର ନିତାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ, ତା ପାଇଁ ତୁ କିମ୍ପା ଏତେ କରୁ ନିବେଦନ। ଏପରି ସେ ଗଣପତି କହନ୍ତେ ବୁଝାଇ, ମାତା ପୁଣି ଶୋକ ଭରେ ଲୋତକ ଗଡ଼ାଇ। ଜାଣିପାରି ଗଣନାଥ ପଦେ କରେ ସ୍ତୁତି, ଘେନ ଆହେ ଆଦି ଦେବ ମୋର ଏ ବିନତି। ପୂଜି ଦେବ ଗଣପତି ପ୍ରଣମି ସେ କାଳେ, ଅନେକ କରଇ ସ୍ତୁତି ପ୍ରଭୁ ପାଦ ତଳେ। କର ଯୋଡ଼ି ବାରମ୍ବାର କରେ ନିବେଦନ, ଆହେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ବାଳକ ନିତାନ୍ତ ଜ୍ଞାନ। ତାହାଠାରେ କୃପା କର କରୁଣା ନିଧାନ, ଅଜ୍ଞାନ ବାଳକ ଦୋଷ ଖଣ୍ଡ ଭଗବାନ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ଜାଣି ଗଣପତି, କୃପା କରି ପୁଣି ତାକୁ ଆଶ୍ୱାସୀ କହନ୍ତି। ହେ କର କ୍ରନ୍ଦନ ଆଗ ଦ୍ୱିଜ ସୀମନ୍ତିନୀ, ତୋର ଭକ୍ତି ବଳେ ପୁତ୍ର ପାଇବୁ ଏ କ୍ଷଣି। ଚଣ୍ଡାଳୁ ହସ୍ତୁ ଛଡ଼ାଇ ଆଣିବୁ ନିଶ୍ଚୟ, ଅବାଧ୍ୟତର କାଳ ପୁଅ ଦେବୁ ଅଥୟ। ଏହା କହି ଗଣପତି ଆସିଲେ ସେଠାକୁ, ଯହିଁ ଦ୍ୱିଜ ସୁତ ଥିଲା ସେ ବଦ୍ଧ ଭୂମିକୁ। ଚଣ୍ଡାଳ ଗଣଙ୍କୁ ଦେଖି କହେ ଗଣନାଥ, କି କାରଣେ ଶିଶୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟିବ ହେ ଦୂତ। ଏହା ଶୁଣି ସର୍ବଦୂତେ କଲେ ନିବେଦନ, ଏ ଆମ୍ଭରାଜ କୁମାର କରିଛି ନିଧନ। ଏ କାରଣ ଏହା ମୁଣ୍ଡ କାଟିବୁ ନିଶ୍ଚୟ। ଶୁଣି ଗଣନାଥ ବୋଲେ ହୁଅ ତୁମ୍ଭେ ଥୟ, ଆମ୍ଭେ ଦେଖି ଆସିଅଛୁ ତୁମ୍ଭରାଜ ସୁତ। ଖେଳୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଯାଇ ନ ମାର ଏହାନ୍ତ। ଏହା ଶୁଣି ଯାଇ ଆସି ରାଜାଙ୍କ ସନ୍ନିଧି, ଜଣାଇଲେ ବେଗେ ପୁଣି ସକଳ ପ୍ରଣଧି। ଆହେ ମହାରାଜା ଏବେ ଶୁଣ ହେତୁ କରି, ମଥା ନାହିଁ କେହି କଥା ଶୁଣାଏ ପରି। ଶୁଣି ତାର କଥା ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗଇ, କେତେ ବିପ୍ରସୂତ ସଙ୍ଗେ ଯୁବରାଜ ଥାଇ। ଖେଳୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହି ଗଲେ ସେଉ ଭାଇ, ଖେଳାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ଏହା ଶୁଣି ନୃପତି ଯେ ଡାକି ଚାର ଗଣ, ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଆମ୍ଭ ସୁତ ଖୋଜିବେ ଆଣ। ଆଜ୍ଞା ପାଇ ସୁସେବକ ଗଲେ ଖରତରେ, ରାଜସୁତଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ନୃପତି ଛାମୁରେ। ପୁତ୍ର ମୁଖ ଦେଖି ରାଜା ହେଲେ ଆନନ୍ଦିତ, ଚନ୍ଦ୍ର ଉଦେ ଯେନେ ବାରାନିଧି ପୁଲକିତ। ତହୁଁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ସେ ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ବେଗେ ଯାଇ ଦେଖ କାହିଁ ଦ୍ୱିଜ ଶିଶୁ ନେଲେ। ଚଣ୍ଡାଳେ ଯେବେ କି ମାରୁଥିବେ ସେ ବାଳକ,
ମନା କରି ଘେନି ଆସ ନ ଦେଇ ଧମକ। ଦୂତେ ଶୁଣି ଧାଇଁ ଗଲେ ଅରଣ୍ୟ ଭିତରେ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ତ ନୟ ଆସେ ମାତା ସଙ୍ଗତରେ। ଏହା ଦେଖି ରାଜା ପୁଣି ହୋଇଲେ ବିସ୍ମିତ। ଅତି ସମାଦର କରି ନମିଲେ ତୁରନ୍ତ। ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ପାଦ ଧୋଇ ମସ୍ତକେ ଲଗାଇ। ଆସନେ ବସାଇ ଧୀରେ ବଚନ ପୁଛଇ। ଏ ତୁମ୍ଭର ପୁତ୍ର ଗୋଟି ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟପଣ। କରିବାରୁ ଆମ୍ଭେ ତାକୁ ଦଣ୍ଡୁ ଏ କାରଣ। ଦୁଇବାର ବଧ ଦଣ୍ଡ କରନ୍ତେ ନ ମରେ। ବଞ୍ଚିଯାଏ କେଉଁ ପରି ବିଚାରୁ ମନରେ। କିଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଯୋଗ କି ଗୋଜାଣ। ନହିଲେ ବାଳକ କେନେ ଯାଏ ପୁନ ପୁନ। ଏ ନିଦାନ ବୁଝିବାକୁ ଡକାଇ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ। ଅଣାଇଲୁ କହ ଦେବି ସେ କଥା ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଉଠି ଆଶୀର୍ବାଦ। କରନ୍ତେ ନୃପତି ଶିର ନଇଁ ପଡ଼େ ପାଦ। ଉଠି ରାଜା ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ପୁତ୍ର ଶିର ପରେ। ଶୁକ୍ଳ ଶାଢ଼ୀ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ ଆପଣା ହସ୍ତରେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅତି ସୁଖ ପାଇ। ଧନ୍ୟ ରାଜା ତୋର ବୁଦ୍ଧି କାହିଁ ଦେଖି ନାହିଁ। ମୋ ପୁତ୍ର ଦରିଦ୍ର ଦ୍ୱିଜ ଜ୍ଞାନ ବାଳକ। ଏହାଠାରେ ଶ୍ରୀ ଛାମୁଙ୍କ ହେଲା ଯେ ବିବେକ। ସେଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବେ ହେଲା ଯେ ଏଠାରେ। ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଦ୍ୱିଜ ସେବା ଅଛି ତୁମ୍ଭଠାରେ। ଇହ ପର ଜଗତରେ ତୁମ୍ଭେ ଯଶ ଧନ। ଲଭିଛ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମିଳୁ ଦିବ୍ୟ ଧନ ଜ୍ଞାନ। ଏମନ୍ତ କହନ୍ତେ ଦ୍ୱିଜ ରମଣୀକୁ ପୁଣି। ଆନନ୍ଦ ମନେ ସେ ରାଜା ପୁଛେ ଯୋଡ଼ି ପାଣି। ଘେନ ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ମୋର ବିନୟ ଭକତି। ଯାହା ପଚାରିବି ତାହା କହନ୍ତୁ ଝଟତି। ତୁମ୍ଭେ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣି ଅଛ ଗୋ ସୁମତି। ଯାହା ଯୋଗେ ବଞ୍ଚାଇଲ ତୁମ୍ଭର ସନ୍ତତି। ବଧଭୂମିରୁ ଉଦ୍ଧାରି ଆଣୁଛ କିପରି। କେଉଁ ଦେବ ଆରାଧନା ଫଳଟିଏ ପରି। ଜାଣିଥିଲେ ଅନୁଗ୍ରହ କରିବ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ପୂଜିବୁ ଅବଶ୍ୟ ସତ୍ୟ କହିଲୁ ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ। ଏହା ଶୁଣି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ କହେ ନୃପତିଙ୍କି। ଶୁଣ ନୃପ ପୂଜେ ମୁହିଁ ଶ୍ରୀ ଗଣପତିଙ୍କି। ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ନୀତି ସର୍ବ ବାଧା ହରି। ସକଳ ଦୁର୍ଗତି କଷ୍ଟ ଯାଉଅଛି ତରି। आहे ମହାରାଜ ତୁମ୍ଭେ ପୂଜ ଗଣପତି। ଧ୍ୟାନ ଧରି ଏକ ନିଷ୍ଠେ ହୋଇ ସ୍ଥିର ମତି। ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇବେ ସେ ହୋ ଅନାଦି ଗୋସାଇଁ। ସର୍ବବାଧା ବିଘ୍ନ କଷ୍ଟ ଜୀବଟି ମିଳାଇ। ଏ ବଚନ ଶୁଣି ରାଜା ହୋଇ କୃତକୃତ୍ୟ। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗୋ କହିଲ ଯା ସତ୍ୟ। ତବ ବାଣୀ ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତମାଏ। ସେହି ଦେବ ଗଣନାଥ ଅନାଦି ଗୋସାଇଁ। ପୂଜିବି ଆଜହୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଧ୍ୟାଇ। ତେବେ କେଉଁ ବିଧିରେ ସେ ଦେବଙ୍କୁ ପୂଜିବି। ସେ ବିଷୟ ବୁଝାଇ ଗୋ ଦିଅ ମହାଦେବୀ। ତହୁଁ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଅତି ହରଷ ଅନ୍ତରେ। ମହାରାଜାଙ୍କ ବଢ଼ାଇ ଦେଲେ ଟି ସତରେ।
ନୀଳଧ୍ୱଜ ରାଜା ଧୀରେ ପାଇ ଉପଦେଶ, ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ପାଦ ତଳେ ନୁଆଇଁ କରି ମାଥ। ଭକ୍ତି କରି ବିନୟରେ କହେ ମୃଦୁବାଣୀ, ଘେନ ଆଗ ଗୁରୁ ପତ୍ନୀ ଦକ୍ଷିଣା କଲ୍ୟାଣୀ। ଘେନେ ସେ ବିପୁଳ ଦ୍ରବ୍ୟ ପୁତ୍ର ସହିତରେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଦ୍ୱିଜ ନାରୀ ସେ କାଳରେ। ଆନନ୍ଦ ମନରେ ନିଜ ଘରକୁ ଆସଇ, ରାଜା ଗଣପତି ପୂଜା ସେଦିନୁ କରଇ। ହୋଇଲା ସକଳ ସୁଖ ଗଲା ଦୁଃଖ ମନ, ବ୍ରତ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜା ହେଲା ମହିୟାନ। ସୁତା ପତ୍ନୀ ଚିତ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସର୍ବ ସମୃଦ୍ଧରେ, ନୀଳଧ୍ୱଜ ଶୋଭା ପାଏ ଧନ୍ୟ ସେ ମହୀରେ। ଗଣନାଥ ପୂଜା କରି ଆହେ ଧର୍ମସୂତ, ଅଚିରେ ତୁଟିବ ଦୁଃଖ ଲୋଭୀ ରାଜ୍ୟବିତ୍ତ। ଶୁଣିଲ ତ ଗଣପତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା, କେତେ ବିପତ୍ତିରୁ ତାରେ ନାହିଁ ତାର ସୀମା। ବିଘ୍ନ ବିନାଶନ ନାମ କରୁଣା ନିଧାନ, ପୂଜିଲେ ତାହାଙ୍କୁ ନର ଲୋଭେ ମହାଜ୍ଞାନ। ବିପଦ ନାଶଇ ସୁଖ ସମ୍ପତ୍ତି ଦିଅଇ, ଅଗ୍ରପୂଜ୍ୟ ଗଣପତି ପଦ ଯେବେ ଧ୍ୟାଇ। ତୁହ ଧର୍ମସୂତ ଏବେ ମନ ଦୃଢ଼ କର, ଗଣନାଥ ପାଦ ପଦ୍ମ ହୃଦେ ନୀତି ସ୍ମର। ଯଥାବିଧି ଯଥା କାଳେ ପୂଜ ଗଣପତି, ଘୁଞ୍ଚିବ ଏ ବନବାସ କ୍ଲେଶର ଦୁର୍ଗତି। ଶତ୍ରୁ ଭୟ ଯିବ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରାପତି ହୋଇବ, ଅଖଣ୍ଡ ବିଭୂତି ଲୋଭି ସୁଖେ ବିଳସିବ। ଏସନ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଗାଥା ଶୁଣାଇ ଶ୍ରୀପତି, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମନ ମଧ୍ୟେ କରିଲେ ବସତି। ଆହେ ଦେବ ନାରାୟଣ ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣ, ଧର୍ମ ଯୁଧିଷ୍ଠିରେ ଦେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପୁଣ। ସେହି ବିନାୟକ ମନ୍ତ୍ର ଜପୁ ଏ ପାମର, ନିତ୍ୟ ନୈମିତ୍ତିକ କାମ୍ୟ କର୍ମେ ନିରନ୍ତର। ବିପ୍ରକୂଳେ ଜନ୍ମ ମୋର ହେଉଟି ସାର୍ଥକ, ଭକ୍ତ ହରିଦାସ କହେ ହେ ଗଜମସ୍ତକ। ତୁଳସୀ ପ୍ରତି ଅଭିଶାପ ଓ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜାରେ ତୁଳସୀ ଅଯୋଗ୍ୟ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଉବାଚ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମଙ୍କ ନନ୍ଦନ, ଗଣେଶ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣି ତୋଷ କରି ମନ। ନଳାଦି ଚରିତ ପୁଣି ଅପୂର୍ବ ଆଖ୍ୟାନ, ପୁଣ୍ୟ ଶୋକ ଜନଙ୍କର ଯଶ କୀର୍ତ୍ତିମାନ। ଯାହା ଶୁଣାଇଲେ ତହୁଁ ପବିତ୍ର ହୋଇଲି, ବିଚିତ୍ର କଥାଏ ପୁଣି ସନ୍ଦେହ କରିଲି। ଆପଣ ଯେ କହିଛନ୍ତି ତୁଳସୀ ବ୍ୟତୀତ, ଗଣନାଥ ବିଲ ଦଳେ ହୁଅନ୍ତି ପୂଜିତ। ଏଥିର କାରଣ ମୋତେ କହନ୍ତୁ ବିସ୍ତାରି, ମୋ ମନୁ ସଂଶୟ ଦୂର କରାଅ ହେ ହରି। ଧର୍ମରାୟଙ୍କ ବଚନ ଶୁଣି ନନ୍ଦସୁତ, କହିଲେ ଆନନ୍ଦ ମନେ ତୁଳସୀ ଚରିତ୍ର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାଚ, ଦିନେ ସେ ତୁଳସୀ ଦେବୀ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତେ, ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ ଆସି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତଟେ। ସେ ଜାହ୍ନବୀ ଜଳେ ଦେବୀ କରିଣ ସ୍ନାନ, ଗଣେଶଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କଲେ ଦର୍ଶନ। ତାହାଙ୍କ ମୋହନ ରୂପ କରି ନିରୀକ୍ଷଣ,
तुलसी होइले अति विमोहित मन कांचन समान वर्ण अति मनोहर अलंकारे परिपूर्ण सुंदर शरीर मनोहर रूप देखी तुलसी सुंदरी गणेश को चाहे रहे एक दृष्टि करी महाजोगी गणपति बसी गंगा तीरे कहउछंती हरि पूजा अत्यंत भक्ति रे उच्चारती हरि नाम हृदय करी ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ जितेन्द्रिय शिवंक नंदन कामरे विमुग्ध होई तुलसी सुंदरी गणपति निकटकु आइले विचारी सहास्य बदन करी कहिले ताहांकु किए तुम्भे कह मते किंपाई एठाकु आसी करी बसी अछ एही गंगा तीरे नयन बुझिण मग्न अछ जे ध्यान